अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज मेरा ये पैगाम वीडियो ताज़ियत पुश्तों में है। जो मलकन डिवीज़न में एक जवान साल बच्चा एक्सीडेंट की वजह से मौत के आगोश में चला गया, तो उनके मुतालिक द वरकोटे नाजवल माशूम मोहम्मद उस्मान शहीद बिबियोड़ परुन मा तो पतो लगे दा च मिया बांडे हो शमोरगाड़ और दिन समूरीदान रागलियों नो अगवी दा जमुंग द कली दे नो द टूल नमख के खो द उस्मान बची शहीद दा ख़ानदान मोरोप्लार सरा ताज़ियत और दागे नपस दरबाब मुतालिक पे सोशल मीडिया बांधे दा से कम नन सबा द दिन टेकादारान नात खानान रागली नागवीता जवाब ज दजड़ना दे माशूम ख़ानदान सरा पर दुख दर्द के शरीक माँ दिन खुले माशूमो और कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत इज़ा जा अजलहुम ला यस्तखिरुन साअतम वला यस्तक़दिमून। कुदरत तबदा मंजूर वा और अल्लाह पाक दे चाहतम द ज़ल्मी औलाद द दासे बिया तालीम याफ्ता तकरीबन 15 सेमेस्टर हम शुरू और पर ख़ानदान के बलदा से माशूम हम निश्ता अमा ख्याल ले दा वाहिद दा से उच द यूनिवर्सिटी लार इख्तियार करे वा नावल ताज़ियत अल्लाह मग़फ़िर लहू वरहमहू वाफ़ी वाफ़ु अन्हु व अकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू वअसिलहू बिलमाइ वस्सल्जि वलबरदि वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत अस्सौबल अब्यद मिनद्दनसि व अब्दिलहू दारन खैरन मिन दारी अहलन खैरन मिन अहली व ज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही वअदख़िलहुल जन्नत वअइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़ अलल ईमान। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तुदिल्लना बअदहु। अल्लाह दाग़ मग़फ़िरतु की दरजात दे खुदे बुलंद की मख के सफ़र दे आसान के वारिसो तर खुदे पाक सबर इस्तिकामत और गिडल बेगम दे कतासो डेर तंग नज़र खलक दे डेर तंग नज़र कम इल्म खलक दे द इस्लाम द मुतालिए द लफ्ज़ नम नरी खबर उस बयो नात खान दा फैसला की च रबाब हराम दे को रबाब जायज़ दे उस बयो नात खान दा फैसला की च बाजा हराम रहो बाजा जायज़ दा लानत शाह और पर माशरती उमर पर दासी नात खानानो च ने तरकीब शता ने तरतीब शता याद साता च शाह मोहम्मद जापल परवारी रहमतुल्लाह अलैह किताब लिखले इस्लाम और मौसीकी द्वेम नंबर कतासो इस्लाम और मौसीकी बनिजान पुए हुए नो मशहूर सैकाटिस्ट दसो किताबों नो मुसन्निफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक तासो गूगल सर्च कई पागे बाने लाड शई और द इस्लाम और द मौसीकी मुतालिक दागो गुफ्तगू हो रहे द सोन किताबों द हदीस लचोड़े दर करे दे याद साता कल्चर जुदा शेरे अगर अबाब ते कागा टप्पा दा कागा अतन दे कागा अबाब ते कागा अतन दे कागा मिसरदा कागा गज़ल ले या जमुंग पदे वदुनु के द पुख्तनो प कल्चर के सकाफत के चकल वदुनई नो द अलकान पर क्या तन कई या जनाना पखपुल कुरुनु की कई दा बिल्कुल एन जायज़ दे दा द कल्चरी सदा और इस्लाम कल्चर ने चढ़ले तहजीब व तमद्दुन चिकम कोमुना पल सकाफत प्रीदी अखवारीगी
تاسو سعودي عرب ته لاړ شئ که نه، هلته نیزهبازي کوي، په هغه اوښانو باندې ماشومانو هغه منډې کوي او د اوښانو هغه دوړ لګوي وغیره وغیره. نو هلته د عربو خپل کلچر دی، زمونږ خپل کلچر دی، تر کومه چې د رباب یا د مصرې یا د اتڼ کار دی. اوس به یو نعت خان دا فیصله کوي چې دا حرامه ده، اوس به یو نعت خان دا فیصله کوي چې دا جنتي دی او دا دوزخي دی. تاله دا حق چا درکړی دی؟ چې اول خو ته چې دا کم شعرونه وې دا خو چې کم شعرا دي د هغې نه تپوس کول چې د دې کم ردیف دی، بحر دی، کافیه ده، مقطع مطلع، دا چپې مپې ټیک هم دی او که نه؟ د ځان نه بس بي بي سلندر او ور دغه کوي. نو یاد ساته په یونیورسټۍ کې چې کم سړي کم ډین دی د یونیورسټو اصول ټیک د تعین شته، زمونږ لکه کالج یونیورسټۍ مدرسو د هغې یو خپل اصولي. خو که په فارغ وخت کې اوس یو سړی فټبال کوي یا کرکټ کوي یا کبډي کوي یا ایکسرسایز کوي یا هغه رباب غږوي، نو په دې کې څه حرج دی؟ دینم تاسو د کفر او د اسلام جګړه جوړه کا. اول خو اسلام اور موسیقي دا کتاب وګورئ چې په څلور ځای کې الله تبارک وتعالی لهم لغب استعمال کړی دی. نو دې کې دومره زیات هغه خاکه زه نشم پیش کولی. بیا چې کوم احادیث د موسیقۍ په حرمت کې راغلي دي د هغې پوزیشن څه دی؟ هغه صحیح دي که حسن دي که مرفوع دي که متواتر دي که شاذ دي که منکر دي؟ د هغې باندې به ډاکټر محمد فاروق الله دې وبخي د هغه په قبر د خدای د کروڑونو بار زله د رحمتونو نزولو کې، نو هغه ډېر ښه د هغه خاکه په علمي طریقه باندې او نن د نوجوان نسل لپاره یو ګایډنس دی، یو لاره د هغه تاسو وګورئ که نور کتابونو باندې نه پوهېږئ. نو یاد ساته چې کم خلک د دې ریسپانسیبل دي، کم دین دی هغه دین دی بالکل برطرف کړی شي، د نوکرۍ نه اخلاص کړی شي او نوکرۍ سره سره د هغه پنشن مراتب او باقاعده د ماشوم په هغه باندې ډایرکټ د 302 چارجز اف آی آر کټ کړی شي په اسانۍ په مافۍ نه چې موږ څه غلطي وکړو ما نه غلطي وشوه، تا د خلکو خون ورانې کې کورونه دې وران کړه، ته بې حسه بې ضمیره لعنتي انسانه، ته د شپې په 10 بجې ملکن خو ځنګل دی څه فیصل آباد لاهور خو نه دی چې ته د هغې نه دروازې وباسې او بیا ورته خرابې خبرې هم کې بد رد هم کې. نو په انساني جامه کې ډېر شیطانان ګرځي او پکې دغه هم شیطان دی، ګیرې خو سیکان هم ساتلی دي. نو دا خلک د مذهب په لوباده کې، د مذهب په کپړو کې، د مذهب په آړ کې زمونږ استحصال کوي. مونږ به دا هرګز به تا ته دا لار پرېنږدو، ته زمونږ استحصال نشي کولی. کلچر جدا شی دی، تا خو د زما کلچر تباہ کو برباد کو، د ګولو د ښکار کو، د مړو د ښکار کو. تا نه خو نه څوک ټپه ویلی شي، نه څوک مشاعره کولی شي، نه څوک رباب غږولی شي، نه نه په یونیورسټۍ کې څوک اتڼ لګولی شي. چې تا خو بالکل داسې یو بندیز راوستی دی، حوله لا اکراه فی الدین، دین ډېر ښکلی دین دی. حدیث کې راغلی دی چې دا تمبل چې دی اواز شته او که نشته. نو د کم چې سلفیان دي د هغې رویه هم ډېره سخته ده. آئی به هم درته وي چې او تمبل کے متعلق تو حدیث آئیں یہ جائز ہے، تمبل جائز ہے اور رباب ناجائز دے. نو قرآن اسلام اور موسیقی شاہ محمد جعفر پرواری رحمت اللہ علیہ او په جیو باندې یو پروګرام تاریخي شو ډاکټر محمد فاروق هغې سره د مختلف مکابد فکر نور علما هم ناستو، جید علماء کرام ناستو، هغه بې بسه کړي. نو یاد ساته د موسیقۍ حرمت په کم صورت کې دی، په کم صورت کې ناجایزه ده، موسیقۍ مانسه ده او په قرآن کې موسیقۍ ته الله العاب
یعنی څه ویلې شوي دي په حدیثو کې څه ویلې شوي دي او په جنت کې به چې کوم د ونو نه راګونه روزي سریلي خوندور اوازونه وي نو د دې ټول تعریف مفهوم د دې تعریف د دې مفهوم یا چې کوم حدیث د قرآن متعلق قرآن ترجمه او تفسیر تاسو ګورئ بیا په کوم احادیث راغلي د هغې شان نزول نو دا هر سړی د خپل نظر مطابق ایکسپلین کوي نو زما د ژوند خلاصه چې زه تاسو 54 سال عمر کې د ژوند خلاصه در کوم چې زم په دې مسله کې دا کمپلیکیټډ مسله ده او سمجھ نه راتلو چې په دې باندې زه څه وکړم نو بیا دا د ډېر مخکې کلونه زما لاس ته یو کتاب راغی اسلام اور موسیقي دا لاهور محکمه ثقافت والا شعر کړی دی شایع کړی دی شاه محمد جعفر پروالی رحمت الله علیه او بیا د ډاکټر فاروق رحمت الله علیه دا ویډیو زما د نظر نه تیر کا نو یقین کوئ زما سترګې وغړې دي او ما کې یو انقلابي تبدیلی رااله او هغه چې کوم ګرې هو هغه ټه اکولو شو او زما ذهن چې په کومه مسله باندې نښته او کوشاده شو فراخ شو نو دا راځي د تحقیق او د ریسرچ لاره ده خو بهرحال څومره صوفیه کرام دی بیا په دې باندې د شیخ الاسلام ډاکټر طاهر القادری تاسو کتابونه او کلیپس وګورئ ویډیوګانې وګورئ په رقص باندې په قوالۍ باندې لکونو بزرګانې دونو چې شیخ الحدیثانو شیخ القرآنانو کتبانو غصانو هغې قوالیانې اورېدلې دي نو ولې هغې هم د حرامو مرتکب شو د نن زمانې مولا بعضې نو یاد ساته دا بیجاناتونو والا د دې مخنیوی پکار دی رباب د پښتنو د کلچر حصه ده ټپا غزل مشاعره آتن کبډي ډنډاګولي کشتی دا خو د پښتنو د کلچر حسن دی ها سپي جنګول مړزان جنګول یا په دې باندې شرط یا په دې باندې جوا دا ناجایز دي دا حرام دي باقی چې کوم د پښتنو ثقافت دا ژوندې کوي هر قومونو خپل ثقافت سره مینه کړې ده خپل ژبې سره مینه کړې ده خپل کلچر سره مینه کړې ده نو خپل کلچر چې چې کوم تباه شوی دی او دا تباه شد حال میں ہمیں ملا ہے وراثت میں چې دا خو بچ کو کنه چې دا کم تباه او برباد کلچر ثقافت دا غوخه دا ویني دا زوی مونږ ته پاتې چې دا خو بچ کو کنه او د صحتمن وجود د پاره لکه تندرستی هزار هیلث از ویلث مونږ له پکار دی چې په خپل کلو کې داسې د ماشومانو د فوټبال د والیبال د کرکټ د کشته اور د کبډي داسې پروګرامونه جاری وساتو دا د صحتمند معاشرې لپاره د خپل کلچر د ودانۍ لپاره ډېر ضروری سيزونه دي او په دې باندې غور پکار دی په دې باندې عمل پکار دی د صحت د لپاره ټیک دی اسلام د ورزش نه څوک نه منې کړي اسلام د کېل کود نه څوک نه منې کړي اسلام خو لا اکراه فی الدین دین کې سختی نشته ډېر فراخه دین دی نو زه د خپل دردیدونکي आवाज د عثمان شهید خاندان ته بیا صحیح العقیده راس العقیده علما ته مشایخ ته دانشورو ته شعرا ته او د پښتو کلچر سره مینې لرونکو ته او په یونیورسيټي کې چې داسې د مذهب په شکل د ناصران ناستي داغي نشاندهانی او داغي د یونیورسيټو نه اورکول داغي دروازه بندول دا فرض عین دي دا سه بل بچي شهید شي بل بشي زه اوس په دې باندې اجازه غواړم سو کو سره اختلاف کوي 1000 بار کوي خو اسلام اور موسیقي باول وي داغه نه پس به د پښتنو کلچر وي داغه نه پس به
د ډاکټر فاروق د 30 منټ هغه بیان وګوري، علمی بیان وګوري، دا غي نه پس بیا ما سره خبره کوي. والسلام علی من اتبع الهدى.